वो इन्हें भी गुरु पातशाह ने बयान की है। जिद मिल मारे पंच सूर सो ऐसो कौन बलीरे। आ भी सूरना जिन्हों ने अपनी जिंदगी दे विच काम, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकार कंट्रोल कर लिया, वो सूरना। वाहिगुरू भला करे। प्यार वालो, बुरा ना मनायो। आप एक परिवार के मेंबर बैठे हैं, क्योंकि एक पिता एकस के हम बारक हाँ। ते अज साडी जिहड़ी जवानी है ना, वो इन्हां वकारां दे पिछे लग के, जिहड़ा पहला वकार है जिहदा आपां जिक्र कीता गा, उन्हां पिछे लग के अपने जीवन नूं बर्बाद कर रहे हैं। ते जे असीं वज जाइए, जे असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो, हर गोबिंद सिंह महाराज तो इन माणे दे मान सतगुरु लखाणे दे ताण जप जो सच्चे पिता वाहिगुरू आप जी दे हजूर चरना कमला पास अरदास बेनती है। गगन मन आवाजे परे निशान है भाओ, खेत जो मांडे सूरमा वजूदन को दाओ, सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े, खेत दे पवित्र महापाप अनुसार सतगुरु पातशाह जीओ। शहीद भाई बलदीप सिंह, शहीद भाई हरजीत सिंह, शहीद भाई नगौर सिंह, सुखपाल सिंह, उन्होंने की याद में पातशाह जी मनाउंदे हुए ताज़ा करते हुए नगर फूल की समूची संगत वालों रल मिल के पातशाह जी आप जी की पावन बाणी के जाप करवाए गए। उपरंत गुर इतिहास गुरबाणी की विचार हुई है। बाणी पढ़द्या सुनद्या विचारद्या बड़ी ही गुनारे ने माफ करना, अगे तो शुद्ध भावना के नाल बाणी पढ़ना सुनने का बल होर पोषना, पढ़ी सुनी बाणी का प्रभाव समूह संगतां ने हृदय में वसाउणा, विशे विकारां तो बचा के रखना। पातशाह जी आप जी ने मेहर करनी। जो पातशाह जो कौम के शहीद ने, उन्होंने शहीदों की याद में किवें मनाउंदे आ, आप जी ने पातशाह जी संगतां दे उत्साह बल बख्शिश करना, अते पासे सच के मार्ग के चलण का बल बख्शिश करना। आप जी के दर घर की सेवा प्रीत संगतां नूं बख्शिश करनी। इस टाइम आप जी को सुंदर माले पहनाए गए, अंगीकार करने, कड़ा प्रसाद भेंट किया गया है, दर प्रवान करना। प्रवान बहुत साल संगत विच वरताउण दी आज्ञा बख्शनी। सब की हाजरी तरफ भेंटा मंजूर करनी, सब के कार्य रास करनी। हुक्मनामा साहब बख्शो निहाल करो, हुक्मनामा साहब की सिक्ख्या के चलण का बल बख्शना जी। सही प्यारे मिल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम रखने सदा मेरे भावना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहराया आज्ञा पई अकाल की, सब सिखण को हुक्म है। मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की दे। जो प्रभु को मिल बुझ है, खोज शब्द मेले। राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। वारो ऐसा मिलेंगे, वाहिगुरू नाम जहाज है। जो श्रद्धा का सेंदे, पार धारणा। जो श्रद्धा का सेंदे, पार धारणा। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਬੱਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਆ ਗਿਆ। ਚਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸਕੀਮ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਿਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੁਪਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬਲਦੀਪ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ 100 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭੋਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਥਾ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹੀ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਫੇਰ ਖੜਾ ਮੂਹਰੇ
ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਗੌਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਚੱਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ 100-150 ਬੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-12 ਬੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 150 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10-12 ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ ਰਾਜ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਰਸਾ ਲਮਕਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਾ ਗੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਗੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਣਖ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਈ। ਸੋ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਬਦਲੇ ਆ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਔਰੰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਬਦਲਿਆ, ਰੂਹਾਂ ਉਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਉਂਦ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਉਂਦ। ਚਤੁਰ ਛਤਰ ਤਖਤੀ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, जीवन की शरियात, वो सपना की रेणुका तो आओ हमारे पास। ये बड़ा बड़ा सिद्धांत है कि अपने आप को इसलिए तैयार कर लेना क्योंकि संसार जिस मरने से जग डरे, मेरा मन आनंद मरने के पाइए पूर्ण परमा ना। गुरु साहिब जी ने सानू इसलिए मानसिक तौर पर तैयार किया कि जेकर जुल्म के नाल लड़ना है, जुल्मी के नाल लड़ना है, जुल्म नूं रोकना है, तो उस नूं रोकण दे लई तां शहादतां देणीआं पैणगीआं। और गुरु साहिबाना ने कल्ला जिवें कि अज दे लीडर दूजिआं दे पुत्तां नूं मरवाया जाता है ते अपने पुत्रां नूं अहुदेदारियां दित्तियां जांदियां ने, ऐसा नहीं। सतगुरु आप पहला जेल विच गए, धन गुरु नानक देव पातशाह
ठीक है स्पीचां दित्तियां जांदियां ने, बुलारे बोल जाते हैं, तुसीं भी 2 मिनट अपने मन को इस तरह सहारा जा दे लेंगे हो, 2 अखां विचों हंझू सुट के, पर कहानी उत्थे ते उत्थे खलोती है। अगे भी तुरीए, गुरु साहब मेहर करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद वीर निरभै सिंह जिउल का, जिन्हों ने हाज़री लवाई, इतिहास तो जाणू करवाया, तो साडियां जिहड़ियां आउण वालियां नस्लां ने उन्हां प्रति जिहड़ी अपनी फिक्रमंदी आ, मावां नूं उलांभा दिता ते उन्हां नूं सद्दा भी दिता, क्योंकि पहला जिहड़ा रब आ, पहला गुरु वो मां हुंदी आ। हुण मैं बेनती करूँगा वीर प्रितपाल सिंह जी बगराड़ी, वो अपने जथे नाल हाज़री लवाउण। वीर प्रितपाल सिंह जी बगराड़ी। प्याए रोटी नोच लिया बेईमाना इसदी बोटी बोटी नोच लिया बेईमाना इसदी बोटी बोटी दिल्ली वालिया हक किसे नूं तली ते धरना नहीं, राज खालसा कैम करे सिंघो सरना नहीं, राज खालसा कैम करे सिंघो सरना नहीं। वो साडा बिजली पानी खो लै गए अनकीलियां तो, बन सकदा पंजाब बनाउण ए नाग जरीलियां तो, बन सकदा पंजाब बनाउण ए नाग जरीलियां तो। दिल्ली वालिया हक किसे ने तली ते धरना नहीं, राज खालसा कैम करे सिंघो सरना नहीं, राज खालसा कैम करे सिंघो सरना नहीं। वो साडे सिंह सही भुला हो गया, अनजान करके समझकर माफ करना, गुरु के सख्त बख्शन जोगे जी बख्श लेना। बलाओ फतेह ते पाओ फतेह आपको जी करके वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद वीर प्रितपाल सिंह जी करूँगा, क्योंकि एक ही कविता लाउणी है, टाइम बहुत हो चुकिया। उस तो बाद देख वरतूगी भाई बलविंदर सिंह जी भगता, साढ़े उन्होंने जथा पहुंचा अपने साथियों समेत, वो एक कविता ला के समाप्ति करके सरदार बलविंदर सिंह जी भगता ढाडी जथा वो अपनी कविता ला के समाप्ति कर, क्योंकि समा बहुत हो चुका। उस तो बाद शहीद परिवारों का सम्मान तो उस तो बाद जी देख वो बताई जाऊगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन पवित्र गोद विच बैठे उन महान शहीदां को शब्दां फल भेंट कर रहे गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। आओ जो प्यारा सबूत दोनों छोड़ के उनकी आवाज गजगज से खुजी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समा सीमित है। मैं तो पहला मेरी कौम का मान साडा अपना नौजवान कमिश्नरी जथा गुर इतिहास राही संगत की सेवा करती है। कौम के महान जरनैल संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले वालों आरंभ किए संघर्ष दौरान अनेक सिंह सिंगड़ियां बूढ़े बापू शहीद हो चुके होते हैं। अज असी उस कतार भी शामिल हो रहे हैं। इस नगर के नौजवान बलदीप सिंह हरजीत सिंह जिन्होंने कौम की खातर धर्म की खातर अंक की खातर जिक्र किया जा रहा है कि जिन्होंने परिवार में पैदा होकर जिन्होंने संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वाले 1990 संघर्ष दौरान शहीदी पाके
ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕ ਖਿਆਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਚਿੜੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਏ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਮਜਨੂ ਤੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਮਜਨੂ ਤੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸ ਜਾਨ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਗਈ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਚਨਾ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਦਾਰ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਾਂਘਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ,
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਥਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਭਰਾ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਥਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਥਾਣਾ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਤੀਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਗੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਵੀਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਲੀਗ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਗਰਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆ ਜਾਣ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਗਰਾੜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਵੀਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਭਤੀਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਗੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ। ਹੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਾਂਘਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲਾ ਨਥਾਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਵਕਤ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਛਕ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਆਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੜਦੇ ਟੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਡਾ ਕੁ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਿਆਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਓ। ਐਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਤਕਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਚੇਤਨਤਾ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਆ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਨਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਫੂਲ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ, ਨਗੌਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 1987 ਦੀ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ CIA ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਲਦੀਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਲਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਦੀਪ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਲਦੀਪ ਇੱਥੇ ਹੈ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 87 ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ SHO ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਮਿਲ ਲਾ। ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੂੜੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੂ ਬਹੂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਵੇਂ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਵੇਂ ਬੈਠਾ, ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੋਨੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਕੂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕੱਕੂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਵਰਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤਗੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੂਲ ਛੱਡਾਉਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਆਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਰਾਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਝੁਕਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਡਰਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਹੂ ਬਹੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਲਪੁਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਿਆਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।